got this, and but you, if it would have been elsewhere, 50% of the students would not have been over you. At the end of the day, if we reflect upon what you must have learned from this institution, irrespective of the hard hour through which we have been passing through, the kind of discipline and the respect which you have been showing to the program is just an example that what actually you have inculcated being your 4 years apart from what you have learned in your respective domains. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 2-3 ತಿಂಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬದುಕು ನಿಜವಾದ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜಗತ್ತು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಓದ ಕಾಟ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂತ. ಕೆಲಸ ಸಿಗದಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ಡಾಗಿದೆ ಬದುಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಗೌರವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್. What is that education? Education is that by which one is going to develop the character, through which the mental strength is going to be increased and the intellect is going to be expanded, and by which one is going to stand on his own. If you don't know the character of values, character of the ethics, character of the morality, character of giving respect to the elders, then Vivekananda says it's not education. So this is what actually education should give in the name of the character. If you have acquired all these things, or if you are going to develop all these qualities in the name of the character, then you must appreciate yourself first and start patting and start respecting yourself. Second point, mental strength is going to be increased. Today we don't know how to make use of different tools, digital tools, AI tools. Having been very well versed profusely in making use of these best tools, have you learned how to make use of the best tool which is given by the Almighty? Though physical body is good enough and is necessary to lead our life over here, God has given the beautiful instrument than all these modern instruments, which is nothing but our mind. We don't know how to make use of these external tools. Have we learned how to make use of our inner tool like mind? ಅದಕ್ಕೆ 21ನೇ ತಾರೀಕು ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೋಗ ಡೇನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ever invented, ever given to us as a greatest gift and contribution by the existence or by the nature is our mind. ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ದು, real education should give the skill of making use of the tool which is nothing but our mind. So it is called Yogaha Chitta Vritti Nirodha. That day I recited that mantra. What is the problem in making use of the tool in effective way? So many mental modulations and afflictions. As long clouds are there, so long we can't see the sun. As long impurities are there in our mind, that tool can't be used effectively. If our learning has taught us, if these 4 years of our existence over here in the name of the technical education has made us to understand in making use of our tool, the mind, then no worry. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ, ಈ ಮೈಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀರಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಬೈ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶಾಲ ಆಗುತ್ತೋ, ಕುಬ್ಜ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಟೇನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಶಾಲ ಆಗುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನನ್ನವರು ಅಂತ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ. ಅಯಂ ನಿಜ ಪರೋವೇತ್ತಿ ಗಣನಾ ಲಘುಚೇತಸ ಉದಾರ ಚರಿತಾನಂತೂ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನ ನನ್ನದು, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನವರು ಅಂತ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಾಲವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬೈ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಈಸ್ ಓನ್. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ, ದುಡ್ಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಾನು ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಜೊತೆಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ethics, morality, in the name of the character, strength of the mind, and the widerness of the intellect is achieved, then only we can say that we are going to stand on our own. ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಹದ್ದೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಆದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಫೀಲ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಕೊನೆಯದೊಂದು ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತುಗಳು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಕೂಲಾಗಿದ್ದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಬದುಕು ತುಂಬ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಗದವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಅದು. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು from its surface to reach the surface of the earth, what is the time duration it will take? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸ್ಟ್ರುಗಳು. ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೆಯಿಂದ ಹೊರಟಂಥ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಕ್ರಮಿಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 8 minutes 30 seconds. ಹೌದಾ? ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಬೌಟ್ 15 crores, ಅಬೌಟ್ 150 million kilometers, 115 ಕೋಟಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? 8.5 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ವೆನ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಟು ರೀಚ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್, ಇಫ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 7 lakh kilometers is the radius of the sun, otherwise it is 6,95,057 kilometers, something it is there. If you round it off approximately to the 7 kilometers, 7 lakh kilometers, ಈ 7 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ತನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೂರ್ಯನ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬರೀ 8.5 ನಿಮಿಷ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ತನ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಫೋಟೋಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 10,000 years ಟು 1,70,000 years. ಯಾಕಪ್ಪ? 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀ 8.5 ನಿಮಿಷ. 7 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1,70,000 ವರ್ಷಗಳು. ಯಾಕೆ? ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೆಸ್ಪೇರ್, ನಿರಾಶೆಗಳು ಕಾದಿರ್ತವೆ. ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್, ಇಂಪೀಡಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಎಲ್ಸ್ವೇ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬೀಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ನೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ನೋ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ತುಂಬ ನಿರಾಶೆಗಳು. ಅಂತಹದ್ದೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೂರ್ಯಂದು ನೆನಪಿರಲಿ. 7 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಕ್ರಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ 1,70,000 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು somehow it will come out and it will shine the world. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದರೆ ಸಹನಂ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಅಪ್ರತೀಕಾರಪೂರ್ವಕಂ ಚಿಂತಾ ವಿಲಾಪರಹಿತಂ ಸಾ ತಿತಿಕ್ಷಾ ನಿಗದ್ಯತೆ. ಅಂತಹ ತಿತಿಕ್ಷೆಯ ಮನೋಭಾವ ನಿಮಗಿದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ರಿಯಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓನ್ಲಿ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೈನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್.
ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್.